વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર? સર્વેની આંખો બંધ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. My dear friends, classification of animal. Animal is a kingdom. One kingdom would be a plant that we will see later on. And today is our lecture number 2. So in the first or second chapter, one scientist whose name is Whittaker, he gave 5 kingdom classification system. According to this scientist, the first kingdom was Monera, that includes bacteria. Second kingdom was Protista, that includes amoeba and paramecium. Third, it is fungi, આપણે જેને ફૂગ કહીએ. Fourth one was plantae, and Animalia is the fifth one. તો બીજા કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટ હોય એને પાછી અલગ રીતની આપી હોય, એટલા માટે એનિમલ કિંગડમ કીધું છે. Now let we move ahead. In the last lecture, if you go through as a part of our revision of the last lecture, one must remember all the names of the phyla, starting from the Porifera, Coelenterate and Ctenophora. આવી રીતને તમે એક 3નું ગ્રુપ બનાવો. After that, Platyhelminthes and Aschelminthes. 2નું ગ્રુપ બનાવો. After that, Annelida, then Arthropod, Mollusca and Echinoderm. આ એક તમે 4નું ગ્રુપ બનાવો. And Hemichordate and Chordate. આટલી વસ્તુ તમને ક્લિયર હોવી જોઈએ. Let we start with the chordate. તો એનિમલમાં Chordata, ये फाइलम है. This is a phylum. So we will start our classification from the chordata. But before this, one must understand the meaning of chordata. Chordata is a group in which whichever the animals are there, these animals show notochord on its dorsal side at the time of the embryonic membrane derived from the mesoderm and extended from the head region towards the tail. It is a solid. So notochord is a structure just like a stalk which is observed at the time of the embryonic development. આ જે આખો સ્ટોક જેવો પાર્ટ છે, ઈ પાર્ટ મેઝોડમમાંથી ઓરિજિન છે, એટલે કે મેઝોડમમાંથી બન્યો છે, અને ઈ હેડથી કે ટેલ સુધી એક્સટેન્ડ થયેલો છે. સો વન થિંગ ઇઝ ધેટ જેટલા જેટલા કોર્ડેટ હશે એ કોર્ડેટ્સની અંદર ટેલ હશે. આ બધા કોર્ડેટની અંદર નોટોકોર્ડ હશે. તો ઈ હું તમને નોટોકોર્ડ કઈ રીતને બને છે એ આપણે જોઈએ. ઓકે, all the chordates are triploblastic, that you are aware. Triploblastic. I have drawn endoderm, the inner embryonic membrane. After that, mesoderm. After that, ectoderm. We will draw it by blue color, but looks like green because it is a mixture of blue and green. गलती से मिस्टेक हो गया है रंग डालने में, ये पेन के अंदर. ओके, this is the section.
And so far mesoderm is concerned, inside let we draw coelom, true coelom, correct? Last time we could see this. આ બધું મેસોડમ છે. રેડ કલર વાળું આ બધું મેસોડમ છે. You are aware about this, that this is metal. So mesoderm is actually divided into two parts to form cavity. This cavity is known as coelom. અને આ coelom જેનામાં એ બધા coelomates કહેવાય. coelomate. આવા coelomate એનિમલમાં આપણે બધા ફાઇલમ હતા, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એનાલિડા, then arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata and chordata. ઓકે, તો આ બધા પાછું ફાઇલમનું આપણે ભણવાનું છે. નાઉ લેટ વી મૂવ અહેડ. Triploblastic mesoderm is divided into two parts. One cavity is there which is called coelom. હવે આગળ ઉપર એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટમાં શું થાય? તો આ તમે આમ કરીને સેક્શન લીધેલો છે. તો આનો જે અડધો પાર્ટ વ્યો ગયો છે એ હું અહીંયા જોઈન્ટ કરી નાખું અને એમને હું આગળ આનું ડેવલપમેન્ટ થવા દઉં તો શું થાય બરાબર સમજજો. આ પાર્ટને આપણે થોડોક એનાલાઇઝ કરીએ છીએ. આટલો પાર્ટ, આટલો પાર્ટ. This is ectoderm. આ એક્ટોડમની થોડીક આપણે થિકનેસ કરી નાખીએ. You have to understand this. એક્ટોડમમાં અહીંયા વચ્ચે ઇન્વેજિનેશન થયું. હરખી રીતને ધ્યાન રાખવાનું છે. ઇન્વેજિનેશન ની અંદર વળ્યું. હવે આ વળી વળીને આમ થયું, આમથી આમ થઈને આ પાછું જોડાઈ ગયું. એટલે સેકન્ડ હું જે ડ્રો કરું છું એ અહીંયા ડ્રો કરું છું. આ આખું આમ કરીને જોડાઈ જશે. હવે આને હું આમ કરીને જોડી દઉં છું. would mean that you find one tube over here. આ જોડાઈ ગયું. આ ટ્યુબ બની. This tube is originated from the ectoderm. સાયમલ્ટેનિયસલી આવું જ્યારે થતું હોય ત્યારે આ સાઇડ ડોર્સલ સાઇડ છો, ધ્યાન રાખજો. ત્યારે અહીંયા જે બધા મેસોડર્મ સેલ છે એ બધા સેલમાંથી આની નીચે સોલિડ સ્ટોક લાઇક સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ થાય. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ નોટોકોડ. સો નોટોકોડ ઇઝ ડેવલપ્ડ ફ્રોમ the cells of mesoderm and it is extended from head to tail. આમાંથી જે એનિમલ બનવાનું છે ઈ આવું બનવાનું છે. આમાંથી જે એનિમલ બનવાનું છે ઈ આવું બનવાનું છે. વર્ટિબ્રેટ બનવાનું છે ને. અને બે હાથ હશે અને પગ હશે અને એક પૂંછડી હશે. ઓકે, એની કાંક આપણે ટંગ બંગ કરી નાખીએ, એની કાંક આપણે આંખ બાંખ જેવું કરી નાખીએ. જસ્ટ સિમ્પલ, ઇન અ સિમ્પલ વે. ધીસ ઇઝ એન્ટેરિયર સાઇડ, ધીસ ઇઝ પોસ્ટેરિયર સાઇડ. હેડ પાર્ટ, ધીસ ઇઝ હેડ રિજિયન, ધીસ ઇઝ ટેલ રિજિયન. તો આવું જ્યારે બનવાનું છે એ આમાંથી બનવાનું છે. આનું ફ્યુચર આ છે. તો હવે આમાં અંદર શું થતું હશે એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. સો ધીસ ટ્યુબ, આ બધું જ્યારે બનતું હોય ત્યારે આ ટ્યુબને જો આપણે ડ્રો કરીએ તો ધેટ ટ્યુબ ઇઝ હિયર. ન્યુરલ ટ્યુબ જ કહેવાય એને. આપણે એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટમાં જ છીએ અત્યારે, યાદ રાખજો. ન્યુરલ ટ્યુબ ઇઝ હોલો. બરાબર એની નીચે આ નોટોકોડ છે, સોલિડ છે, मेसोडर्मल ओरिजिन છે. दिस इज नोटोकॉड. अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लेसन.
આની જેવું એડલ્ટ હજી બન્યું નથી. આટલીક વસ્તુ હું અહીંયા ડ્રો કરું એટલે તમારે શું સમજવાનું? વોટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, વી આર ઇન એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ. તે વખતે અહીંયા બધું આવું બધું બનતું હોય, અહીંયા બધું બનવાની પ્રોસેસ શરૂ છે. નાઉ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ નોટોકોડ. નોટોકોડ. જેટલા એનિમલની અંદર મેઝોડમમાંથી આવો નોટોકોડ બને એ બધાને કોર્ડેટ કહેવાય, ને ન બને એ બધા નોન કોર્ડેટ કહેવાય. એટલે આપણે જે બધા ફાઇલમની વાત કરીને એ બધા નોન કોર્ડેટ. ઠેઠ ક્યાં સુધી તમારે વ્યાજ જવાનું છે? તો કે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધી પોરીફેરા ટુ એકાઇનોડર્માટા, આખું 100% નોટોકોડ વગરના, એટલે કે નોન કોર્ડેટ. હેમી કોર્ડેટ આવશે ત્યારે એનું પાછું તમને લોકોને કહેવામાં આવશે. હવે આના આવી રીતે છોટા છોટા કટકા થાય. નોટોકોડના આ બધા પીસીસ થયા. ધીસ ઇઝ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ ધ પ્રોસેસ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. આ જે પીસીસ થયા એ આ એક પીસને અહીંયા હું થોડોક મોટો કરું છું, એનલાર્જ કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ ધેટ પીસ. રેડ કલર વાળો કરીએ એટલે હું કાંઈ નથી કરતો, પણ અહીંયાથી એક ભાગને એનલાર્જ કરીને મારે તમને બતાવવો છે, બીજું કશું જ નથી કરવાનું. અને એની ઉપર આ જે ન્યુરલ ટ્યુબ છે, આખી આખી ટ્યુબ, એ ટ્યુબને મેં અહીંયા મૂકી દીધી. એ તો હોલો છે ને, આ ટ્યુબ મેં અહીંયા મૂકી દીધી. હવે શું થાય? આ પાર્ટમાંથી ને આની પાછળની પાર્ટમાંથી આવી આર્ક ઉત્પન્ન થાય, આર્ચ. તો આમ ગઈ અને પાછળની આમ ગઈ, એની સાથે જોડાઈ ગઈ. દેખાય છે ને? જોડાઈ ગઈ. હવે અહીંયાથી બધા સ્પાઇન પ્રોડ્યુસ થાય. હું ખાલી જસ્ટ તમને સ્લાઇટલી દેખાય એવા અહીંયા થોડાક દોરું છું. Now you can easily understand that if I take out this tube and whichever the structure is there in front of you with the red color, it is called one vertebra. આ મેં અત્યારે વર્ટિબ્રા બનાવી. શું બનાવ્યું? વર્ટિબ્રા. તો આ દરેક પાર્ટ છે એમાંથી એક વર્ટિબ્રા બને. So this each and every unit from which the vertebrae are going to be developed, આ એનું સેન્ટ્રમ કહેવાય, એનું મેઇન બોડી કહેવાય. આ એનું મેઇન બોડી છે. This may be of cartilage or this may be of bone. આપણે અત્યારે બોનનું છે એમ માનો, આપણું છે એમ માનો. તો આપણામાં આવી આ એક વર્ટિબ્રા, પછી બીજી, ત્રીજી, ચોથી, આવી રીતને બધી જ વર્ટિબ્રા જેટલી એટલી બધી ફ્યુઝ થઈ જાય. એ બધી ફ્યુઝ થાય તો હવે જો આમાં થયું આવું, જો હવે આ બધું બહુ જાદુગર છે. આ સ્પાઇન. ઓકે, તો થયું કેવું? તો કે એક બોની કે પછી કાર્ટિલેજિનસ, જસ્ટ લાઈક અ રિંગ. આ રિંગની જેવું સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું કે ઇન વિચ ધીસ પાર્ટ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ. તો આવું 1, 2, 3, 4 so many vertebrae all together constitute vertebral column. અને એની અંદર જે નર્વસ સિસ્ટમનો પાર્ટ પડ્યો છે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ, મેં અત્યારે આનું નામ હમણાં શું પાડ્યું હતું? ન્યુરલ ટ્યુબ. લેટર ઓન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સ્પાઇનલ કોર્ડ. સ્પાઇનલ કોર્ડ. તો અહીંયા કેવું થતું હોય ખબર છે? અહીંયા આ ભાગ ધીમે ધીમે એક્સટેન્ડ થાય, આ ભાગ એક્સટેન્ડ થાય, ફૂલે, એની અંદર ઇન્વેજિનેશન થાય, એમાંથી પ્રાઇમરી બ્રેઇન બને ને પછી આખે આખું આ બ્રેઇન બને. તો આ આખે આખો પાર્ટ બ્રેઇનમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયો. આને કહેવાય સ્પાઇનલ કોર્ડ. આ આખે આખો સ્પાઇનલ કોર્ડ, સ્પાઇનલ કોર્ડ, સ્પાઇનલ કોર્ડ, સ્પાઇનલ કોર્ડ. અને જે રેડ કલરના દરેક યુનિટ કે જે વર્ટિબ્રીમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા, આખા આમ કરીને આખું હું અહીંયા દોરી જ નાખું. લ્યો ને, જસ્ટ લાઈક અ બોની ઓર કાર્ટિલેજિનસ રિંગ જ છે. હાડકાની બનેલી વીટીની જેવા પાર્ટ એમ જ માની લ્યો.
હે એમાં જે ફર્સ્ટ વર્ટિબ્રા હોય ને એનું સેન્ટ્રમ હાવ બિચારાનું થીન હોય અને આ વર્ટિબ્રામાં વચ્ચે વચ્ચે ડિસ્ક આવેલી હોય. આપણે જેને ગાદી ગાદી કહીએ ને, ધીસ ઇઝ ધેટ ગાદી. આ ગાદી ખસી જાય તો તકલીફ. તો હવે જે તમને આખું જે રેડ કલરનું એક્સટેન્ડેડ સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે, રેડ કલરનું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ, આખું રેડ કલરનું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વર્ટિબ્રલ કોલમ. તો નોટોકોડ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇનટુ વર્ટિબ્રલ કોલમ. જેનામાં આવું થાય એ બધાને વર્ટિબ્રેટ્સ કહેવાય. એટલે કોર્ડાટા હોય એના પાછા સબફાઇલમ 3 હોય, એમાં એક હોય વર્ટિબ્રાટા ઓર વર્ટિબ્રેટ્સ, અને બીજા બે હોય, એકને યુરોકોર્ડેટ કહેવાય, યુરોકોર્ડેટ, એકને સિફેલોકોર્ડેટ, સિફેલોકોર્ડેટ. તો જોજો હો, કોર્ડેટ હોય એ બધામાં નોટોકોડ તો હોવાનો જ તે, પણ જેનામાં નોટોકોડ વર્ટિબ્રલ કોલમમાં ટ્રાન્સફોર્મ્ડ થઈ ગયો એવાને વર્ટિબ્રાટા કહેવાય. જેનામાં નોટોકોડ લાર્વલ સ્ટેજમાં રહ્યો એને યુરોકોર્ડેટ કહેવાય. જેનામાં નોટોકોડ એક્સટેન્ડેડ ફ્રોમ હેડ ટુ ટેલ, એની આખી થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ ટાઈમ રહ્યો, કોણ? નોટોકોડ, એને શું કહેવાય? સિફેલોકોર્ડેટ. અને જેનામાં નોટોકોડ વર્ટિબ્રલ કોલમમાં આ રીતે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયો એ બધાને શું કહેવાય? વર્ટિબ્રેટ. બે ટર્મ ખબર પડી, કોર્ડેટ ને વર્ટિબ્રેટ બે વસ્તુ આખી અલગ છે, એકનું એક નથી. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધીસ વી કેન કમ ટુ નો ધેટ ઓલ વર્ટિબ્રેટ્સ આર કોર્ડેટ, બટ ઓલ કોર્ડેટ આર નોટ વર્ટિબ્રેટ્સ. બધા વર્ટિબ્રેટ કોર્ડેટમાં તો આવે જ તે, પણ બધા કોર્ડેટ એટલે કે યુરોકોર્ડેટ ને સિફેલોકોર્ડેટ એ પાછા વર્ટિબ્રેટમાં ન આવે. તો હવે વર્ટિબ્રેટ્સ કોને કહેવાય? કે જેનામાં નોટોકોડ વર્ટિબ્રલ કોલમમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયો હોય એને વર્ટિબ્રેટ કહેવાય. આનામાં નોટોકોડનું શું થયું? યુરોકોર્ડેટમાં ખાલી એકલું લાર્વલ સ્ટેજમાં જ હોય, પછી હોય જ નહીં. આનામાં શું થયું? તો કે એડલ્ટમાંય હોય નોટોકોડ હોય, પણ એ ખાલી એકલો નોટોકોડ જ હોય હેડ ટુ ટેલ સુધી. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન ટુ વર્ટિબ્રલ કોલમ. ત્રણેય વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર પડી ગઈ. આના બધા એક્ઝામ્પલ તમારે આ બે એક્સક્લુસિવલી મરીન એટલે કે દરિયામાં જ રહેવાવાળા, આના તમે એક્ઝામ્પલ યાદ રાખજો. આનું એક્ઝામ્પલ છે એમ્ફિઓક્સસ, આનું એક્ઝામ્પલ છે એસિડિયા એન્ડ સલ્પા. આપણી બુકમાં આપેલા છે એક્ઝામ્પલ, પાસે તમારે યાદ રાખવાના છે. એક સેન્ટેન્સ માટે થઈને મેં આટલી માથાકૂટ કરી કે જેનામાં નોટોકોડ વર્ટિબ્રલ કોલમમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય એવા બધાને વર્ટિબ્રેટ કહેવાય, અને બાકીના બધા તો કે નોન વર્ટિબ્રેટ્સ. જેનામાં નોટોકોડ છે એ બધા કોર્ડેટ, જેનામાં નોટોકોડ નથી એ બધા નોન કોર્ડેટ. અહીંથી આગળના બધા નોન કોર્ડેટ. અહીંથી આગળના એટલે જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચર લીધું એની વાત કરે છે. તો આટલી વસ્તુ માઇન્ડમાં ક્લિયર આ ફિગર છે એના આધારે થવી પડે. ધીસ આર ધ સ્ટેજીસ ઓફ એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ. હવે સારું નવાય લાગે કે ક્લાસિફિકેશનના પાઠમાં એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ ક્યાંથી આવ્યું? એની વગર આપણે આપણો ક્લાસિફિકેશનનો લેસન વ્યવસ્થિત સમજી જ ન શકીએ. હજી તમે જોજો પ્લાન્ટમાં આવશે ત્યાં આવું આવશે. આ બધી એટલી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેથડ છે, ખાલી એકાદ બે સેન્ટેન્સ જ તે. હવે જો અહીંયા શું થયું, આને તમે આખું રાખો, આમ 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 આખું, બરાબર? તો એમાં જે મેઝોડમના સેલ ડોર્ઝલ સાઇડ અને મિડલમાં હતા એમાંથી આવો એક સ્ટોક જેવો પાર્ટ બન્યો, એ પાછો સોલિડ છે ને. પણ એ જે નોટોકોડ સોલિડ હતો એના પછી કટકા થઈ અને જે આખા રેડ કલરનો પાર્ટ કે આપણે જેનું નામ પાડ્યું છે વર્ટિબ્રલ કોલમ, એ બન્યો. એ પાછો હોલો છે. શું કરવા? કારણ કે એની અંદર સ્પાઇનલ કોર્ડ પ્રોટેક્ટેડ છે. ધેટ યુ કેન સી ધીસ ઇઝ સ્પાઇનલ કોર્ડ. અને સ્પાઇનલ કોર્ડ પોતે પણ હોલો છે, ધ્યાન રાખજો. તો હવે કેવું થયું? નોટોકોડ સોલિડ, એમાંથી જે વર્ટિબ્રલ કોલમ બન્યું એ પાછો હોલો, એની અંદર જે સ્પાઇનલ કોર્ડ નર્વસ સિસ્ટમનો પાર્ટ પડ્યો એ હોલો. અને આની આજુબાજુના જે બધા મેઝોડમના સેલ હોય
એ બધા આની આજુબાજુ હું બનાવી નાખશે ખોપરી, સ્કલ બનાવી નાખશે આની આજુબાજુ. સો બ્રેઇન ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ ઇન ધ સ્કલ. અને સ્કલમાં જે પાર્ટ કે જેની અંદર આવેલા બધા બોન આ બ્રેઇનનું પ્રોટેક્શન કરતા હોય એને કહેવાય ક્રેનિયમ. કારણ કે સ્કલ છે એ આટલું છે, તો સ્કલમાં તો લોવર જ આવી જાય, પણ બ્રેઇન તો આમાં પડીશ, તો આ બધા ક્રેનિયલ બોન્સ કહેવાય. એટલે સ્કલ અને ક્રેનિયમમાં પાછો લાગગાડાનો ફેર. આ બધું આપણે આગળ ઉપર આવવાનું જ છે ભણવાનું, પણ અત્યારે આટલું તો બધાને ખબર પડી ગઈ કે ઓલ વર્ટિબ્રેટ્સ આર કોર્ડેટ્સ, બટ ઓલ કોર્ડેટ્સ આર નોટ વર્ટિબ્રેટ્સ. ઓકે, તો આ ત્રણ એના સબફાઇલમ થયા. સબફાઇલમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સબફાઇલમ. હવે વર્ટિબ્રેટનું આગળ પાછું આપણે ક્લાસિફિકેશન કરવું હોય, એગ્નાથા ને જ્ઞાથોસ્ટોમાટા. જ્ઞાથા જોઝ જડબા, જેનામાં નથી અને જેનામાં છે. આમાં જે આપણે ભણવાનો એક ક્લાસ સાયક્લોસ્ટોમાટા. સાયક્લોસ્ટોમાટા સક્ટોરિયલ માઉથ હોય જેનું, કારણ કે એને બિચારા જો તો છે નહીં, તો એનું માઉથ કેવું છે, સકિંગ થાય એવું. એટલે એ પોતે કોકની ઉપર ઓલવેઝ એક્ટોપેરેસાઇટ જ હશે. કોક મોટી ફીસ કેવું હોય એની સાથે ચોંટી જાય અને પછી ત્યાંથી બ્લડ સક કરે. સાયક્લોસ્ટોમાટા ક્લાસ. હવે જ્ઞાથોસ્ટોમાટામાં તો કે પાછા આગળ વધીએ ક્લાસિફિકેશન. પાઇસિસ એટલે કે ફિસિસ ને ટેટ્રાપોડા. પાઇસિસ, ફિસિસ, જેને લોકોમોશન માટે ફિન છે, કોડલ ફિન. જ્યારે ફિશનું આવશે બધું આખું ગ્રુપ પાઇસિસ એટલે ફિશ જ કહેવાય. આમાં આપણે બે ક્લાસ ભણવાના. એક કોન્ડ્રિક થાઇસ, બીજું ઓસ્ટિક થાઇસ. આ બે નામ, these two names are given on the basis of which thing? એન્ડોસ્કેલેટલ આપણું હોય ને, આને એક્ઝોસ્કેલેટલ કહેવાય. આપણા જે નેલ છે, આપણું જે હેર છે, એવી રીતે એન્ડોસ્કેલેટલ આપણામાં બોની હોય, જેની અંદર એન્ડોસ્કેલેટલ કાર્ટિલેજનું હોય, એ બધાને કોન્ડ્રિક થાઇસ કહેવાય. આપણે આવતું હતું કોન્ડ્રોસાઇટ, કાર્ટિલેજના ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે આવ્યું હતું ને કોન્ડ્રોસાઇટ, અને જેનું ઇન્ટરનલ સ્કેલેટલ ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ એટલે કે હાડકાનું બનેલું હોય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઓસ્ટિક થાઇસ. તો આ છે ઈ બોની ફિસિસ. બોની ઓરિજિનલ આપણામાં જેવા બોન છે એવા છે આની અંદર. અને આનામાં સ્કેલેટલ સિસ્ટમ અંદરની તો કે કાર્ટિલેજની બનેલી છે. ધેટ ઇઝ વાય દે આર કલેક્ટિવલી કન્સિડર્ડ એઝ કોન્ડ્રિક થાઇસ, અને આ બધાને ઓસ્ટિક થાઇસ. તો આ છે ઈ પોતે કાર્ટિલેજિનસ ફિસિસ, આ બધી બોની ફિસિસ. ઓકે, ટેટ્રાપોડામાં વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી 4 classes that you are aware. Amphibia, then reptiles, then aves, mammals. તો આ બધા ક્લાસ છે, સાયક્લોસ્ટોમાટા, કોન્ડ્રિક થાઇસ, ઓસ્ટિક થાઇસ, એમ્ફીબિયા, રેપ્ટાઇલ્સ, એવ્સ એન્ડ મેમલ્સ. 7 classes we are to study. તો 7 ક્લાસીસ આપણે ભણવાના છે. 8મો 9મો આપણે અત્યારે ભણી નાખીએ. એક આ યુરોકોર્ડેટા, ધીસ વી હેવ સ્ટડીડ એઝ એ સબ ફાઇલમ, પણ ક્લાસીસ 7 પછી સબ ફાઇલમ ભણવાના 2, તો 7 ને 2 9 ગ્રુપ થયા.
આની તો આપણી ખાલી ટેક્સ્ટ બુકમાં 2 જ લાઈન આપી છે, એક્સક્લુસિવલી મરીન, તો એ પાછું આને રીતે લાગુ પડે, દરિયા મારે. બીજો નોટોકોડ, આમાં ક્યાં હોય? ખાલી એકલા લાર્વામાં. આમાં ક્યાં હોય? તો કે એડલ્ટમાં, એન્ડ એક્સટેન્ડેડ ફ્રોમ હેડ ટુ ટેલ. બસ 2 પોઈન્ટ. તો આ 2 ગ્રુપ આપણે ભણી નાખ્યા એઝ એ સબ ફાઇલમ તરીકે. હવે ક્લાસ ભણવાના 1, 2, 3, 4, 5, 6 ને 7. અને ફાઇલમ કયા ભણવાના? તો ઓલા પહેલા હું નહોતો બોલ, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધી નંબર 1 પોરીફેરા, નંબર 2 સિલેન્ટ્રેટ, નંબર 3 નિડારિયા, સિલેન્ટ્રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિડારિયા, નંબર 3 ઇઝ ટીનોફોરા, 4 પ્લેટીહેલ્મિન્થસ, 5th એસ્કેલ્મિન્થસ, 6 એનેલિડા, 7 આર્થ્રોપોડા, 8 મોલ્યુસ્કા, 9th એકાઇનોડર્માટા એન્ડ 10th હેમિકોર્ડાટા. તો 10 ગ્રુપ ઈ ભણવાના ફાઇલમના. 10 ને 7 17 ને 18 ને 19 ટોટલ 19 ગ્રુપ ભણવાનું. એમાંથી હજી આપણે ગ્રુપ તો આ 2 માં જ ખાલી બબ્બે સેન્ટેન્સ આપ્યા હતા, એનું જ ખાલી આપણે ડિસ્કશન કર્યું. તો બાકી આ બધાની શોર્ટ નોટો બાકી પણ એ બધી હેલી છે, એકદમ ઇઝી છે, આવડી જાય એવી છે. હવે આ જે તમારી સામે મેં ક્લાસિફિકેશન મૂક્યું છે, તો આ પાઇસીસ અને ટેટ્રાપોડા છે, એને કહેવાય સુપર ક્લાસ. જેવી રીતના આને આપણે ફાઇલમ કીધું ને, એવી રીતના આનું કહેવાય સુપર ક્લાસ. આ બધાને ડિવિઝન કહેવાય. તો આ બધા સિંગલ ટેક્સોન કે જે એક ગ્રુપ ઇન્ડિકેટ કરે છે, એની પોતાની એક ચોક્કસ આઈડેન્ટિટી છે, એનું એક પોતાનું ગ્રુપ છે. આપણે અહીંયા એક હાયરાર્ચી બનાવી હતી લાસ્ટ લેક્ચરમાં, તમને ખબર છે ને, સ્પીસસ ને, જીનસ ને, ફેમિલી ને, ઓર્ડર ને, પછી ક્લાસ, પછી ફાઇલમ અને ડિવિઝન, અને પછી આવ્યું હતું કિંગડમ. તો આપણે એનિમલ છે એને આપણે અત્યારે કિંગડમ એનિમાલિયા તરીકે લીધેલી છે એકોર્ડિંગ ટુ વિટેકર, અને આપણે એનું અત્યારે ક્લાસિફિકેશન કરી રહ્યા છીએ. તો ધીસ ચાર્ટ યુ મસ્ટ અવેર. ડિવિઝન, પછી આ સુપર ક્લાસ, આ બધા ક્લાસ છે. આમાં આપણે ભણવાનું છે સાયક્લોસ્ટોમાટા ક્લાસ. આ આપણું જે ભણવાનું છે એની અત્યારે એક નાનકડો એવો ચાર્ટ આપણી સામે રજૂ થઈ ગયો. હજી મારે ફંડામેન્ટલ અમુક ટર્મ લગભગ 10 થી 12 કે 15 જેટલી ટર્મ છે, એ મારે પાછી હમણાં તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવી છે. પહેલાં આનો એક વ્યવસ્થિત તમારે ફોટો પાડી લેવાનો, ક્લિકિંગ કરી લેવાનું. આ વ્યવસ્થિત સમજાયું હોવું જોઈએ. ઓકે, જો ફરી વખત ધ્યાન રાખજો, મેઝોડમ માંથી ઓરિજિન નોટોકોડ છે એ એકચ્યુઅલી ડોર્ઝલ સાઈડમાં એટલે કે ઉપર છે. એ પોતે સોલિડ છે, એના કટકા થયા, દરેક કટકામાંથી એક વર્ટિબ્રા, આપણે જેને એક મણકો કહીએ એ બન્યું. આ બધા મણકા ભેગા થઈ જાય એટલે એને શું કહેવાય? વર્ટિબ્રલ કોલમ. તો ભાઈ વર્ટિબ્રલ કોલમ શેમાંથી ઓરિજિન થયો? મેઝોડર્મલ ઓરિજિન છે. જ્યારે નર્વસ સિસ્ટમ આખી આ છે એ એક્ટોડમ છે, એ પોતે એક્ટોડમમાંથી ઓરિજિન થયેલી હોય. બ્રેઇન અને સ્પાઇનલ કોર્ડ, એને મેં આજે ગ્રીન કલર આપી દીધો. જો એક્ટોડમ ગ્રીન કલરનું, જેટલું રેડ છે એ બધું મેઝોડમ છે, ગ્રીન છે એ બધું એક્ટોડમ છે. એન્ડોડમનું આજના લેક્ચરમાં મારે કામ નથી. ઓકે, હવે આપણે બધી ટર્મિનોલોજી નો એક વખત અભ્યાસ કરીએ. બટ બિફોર ધેટ એક આપણે કોક્રોચની અંદર ભણી ગયા, અને એક આપણે એનેલિડા એની અંદર પણ આપણે ભણીને બેઠા છીએ. એનેલિડામાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું, અર્થવોર્મ. તો અર્થવોર્મમાં સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ ક્લોઝ, પછી કોક્રોચની અંદર ઓપન. તો ઓપન હોય એમાં બ્લડ સીધે સીધું કોઈ એક માંથી પાસ થ્રુ થઈ અને બોડી કેવિટીમાં પોર થઈ જાય. જ્યારે ક્લોઝડ હોય એમાં સર્ક્યુલેશન થયા જ કરે, રેગ્યુલર પ્રેશર ને એની અમાઉન્ટ નહીં ઓકે હોય. દાખલા તરીકે તમે આપણે લઈ લો, આપણું હાર્ટબીટ થાય તો એવરી ટાઈમ અમુક બ્લડનું વોલ્યુમ જ હાર્ટ એને પ્રેશર કરીને બહાર કાઢે. એ પાછું બહાર કાઢે એટલે ક્યાં જાય? મેઇન એવોર્ટા, ત્યાંથી પછી આર્ટરિયોલ, ત્યાંથી પછી સ્મોલ બ્લડ કેપિલારીઝમાંથી, વેન્યુલમાંથી, વેઇનમાંથી, મેઇન વેના કહેવામાંથી વળી પાછું બેક ઇન ટુ ધ હાર્ટ. તો within the blood vessel, when the blood is circulating, then it is called closed system. એમાં એક રેગ્યુલર પ્રેશર મેન્ટેન થયેલું હોય ને, બ્લડ પ્રેશર આપણું મેન્ટેન થયેલું 120/80 mmHg. જ્યારે જેમાં ઓપન હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોક્રોચ, તો ઓપનની અંદર શું થશે? તો કે ઓલી પલ્સેટિંગ મુવમેન્ટ, હાર્ટ જેવા જેવા પાર્ટ હતા એની અંદર કોન્ટ્રાક્ટ, પછી એક ખાલી ટ્યુબ હશે બ્લડ વેસલ્સ, એમાંથી સીધું આ બ્લડ આવી જશે
એની બોડી કેવિટીમાં, એટલે એની અંદર પ્રેશર મેન્ટેન થશે નહીં. તો એક ઓપન હોય ને એક ક્લોઝડ હોય, ધેટ યુ આર અવેર. અહીંયા મને એક યાદ આવી ગયું, એટલે હવે આપણે ઓલી બધી ટર્મિનોલોજી જોઈ લઈએ. ઓકે, સો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, લેટ વી મૂવ ઓન ટુ સમ ઓફ ધી terminology required to understand this lesson. First is unisexual organism. In another word, they are called dioecious. તો unisexual આપણે આવી ગયું છે. Cockroaches are unisexual. We people are unisexual. Frogs are unisexual. But earthworm are bisexual, or they are called hermaphrodite or monoecious. હવે તમને ખબર પડી ગઈ શું હોય? આપણે બધા યુનિસેક્સ્યુઅલ, એક બોડી ઈધર સ્પર્મ ઓર ઓવમ પ્રોડ્યુસ કરી શકે, બે પ્રોડ્યુસ ન કરી શકે. એટલે જેનામાં મેલ ફિમેલ અલગ અલગ હોય એને યુનિસેક્સ્યુઅલ કહેવાય. યુનિસેક્સ, એક સેક્સ મીન્સ ઈધર મેલ સેક્સ ઓર ફિમેલ સેક્સ. શું લખ્યું છે? એબલ ટુ પ્રોડ્યુસ વન કાઇન્ડ ઓફ સેક્સ સેલ્સ, એટલે ઓવા અથવા તો સ્પર્મ્સ, બેમાંથી એક જ તે પ્રોડ્યુસ કરી શકે, ઈધર એગ્સ ઓર સ્પર્મ્સ. તો ફિમેલ હોય એ હંમેશા ઓવમ પ્રોડ્યુસ કરી શકે, મેલ હોય એ હંમેશા સ્પર્મ્સ પ્રોડ્યુસ કરી શકે. તો મેલ એકલું થઈ ગયું, પછી ફિમેલ એકલું થઈ ગયું, એટલે સેક્સ એક જ થઈ, એટલે એને યુનિસેક્સ્યુઅલ, યુનિ એટલે વન. પણ એવું બોડી હોય કે જે બોડીની અંદર ઓવરી હોય અને ટેસ્ટિસે હોય, અને એ બંને પાછા ઓર્ગન એક્ટિવ છે. ઓવરી એન્ડ ટેસ્ટિસ આર ઓલ્સો કન્સિડર્ડ એઝ એન એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ્સ ટુ. આપણું આવશે ત્યારે આપણે જોશું કે ટેસ્ટિસમાંથી તે ટેસ્ટોસ્ટેરોન નામનો હોર્મોન પ્રોડ્યુસ થાય, પછી ઓવરીમાંથી પણ ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન પ્રોડ્યુસ થતું હોય. આપણે અત્યારે વી આર કન્સર્ન વિથ ઇટ્સ ફંક્શન ઇન ટર્મ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ સેક્સ સેલ્સ. તો ભાઈ આપણે અત્યારે ફેરેટીમાં પોસ્તુમાં લઈ લઈએ, અર્થવર્મ લઈ લ્યો, તો એક જ બોડીની અંદર ટેસ્ટિસ છે ને એક જ બોડીની અંદર ઓવરી છે. એક જ બોડીની અંદર ટેસ્ટિસ ઓવરીઝ બે પાછા એક્ટિવ છે. બે બોથ આર એબલ ટુ પ્રોડ્યુસ ધેર સેક્સ સેલ્સ. ઓવરીમાંથી એગ એટલે કે ઓવમ અને ટેસ્ટિસમાંથી સ્પર્મ્સ. આવું બોડી હોય કે એકની અંદર આ બે તે પ્રોડ્યુસ કરવાની એબિલિટી હોય, એને કહેવાય હર્મેફ્રોડાઇટ્સ એનિમલ ઓર બાયસેક્સ્યુઅલ એનિમલ ઓર મોનોઇશિયસ. જનરલી આ બે ટર્મ છે ને, ડાયોઇશિયસ એન્ડ મોનોઇશિયસ, એ આપણે જ્યારે પ્લાન્ટનું ભણશું ને 12th ત્યારે તમને કામ લાગશે. એગ્સ એન્ડ સ્પર્મ્સ આર પ્રોડ્યુસ્ડ બાય સેમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ધેટ ઇઝ સેક્સીસ આર નોટ સેપરેટેડ. મેલ ફિમેલ અલગ અલગ ન હોય, એનું કહેવાય હર્મેફ્રોડાઇટ્સ. બે ટર્મ, આનું તમારે ક્લિકિંગ કરતા જવાનું છે. આ બધી ટર્મ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી છે કે ભાઈ ફલાણા ગ્રુપના એનિમલ આવા હોય, પણ પછી આનો પાછો મિનિંગ નથી આપેલો. આવું તો કેટલું આવશે. એટલે આનું તમારે ક્લિકિંગ કરી નાખવાનું, જેવું કે તરત જ એક સ્લાઇડનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પૂરું થાય, ઇટ મસ્ટ બી ક્લિક્ડ. ઓકે, આગળ હવે આવે ડાયજેશન, ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ડાયજેશન. ડાયજેશન ઇફ અકર્સ ઇન સેલ, વિધિન ધ સેલ. એટલે કાંઈ ફૂડ પાર્ટિકલ બહાર પડ્યો છે ને સેલ અંદર લઈ લેશે, અને પછી એનું ડાયજેશન સેલની અંદર થાય છે, ઇનસાઇડ ધ સેલ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ડાયજેશન. ધેન એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ડાયજેશન. ડાયજેશન અકર્સ આઉટસાઇડ ધ સેલ. આપણામાં કેવું થાય? ઇનસાઇડ ધ સેલ ઓર આઉટસાઇડ ધ સેલ. હ્યુમનમાં આપણે ખાવાનું ખાધું, એનો પછી બોલસ બનાવ્યો, બોલસ એટલે કોળિયો બનાવ્યો, અને પછી સોલિંગ કરી ગયા, આપણે એને ગળી ગયા, આમ કરીને ઢક કરીને સીધું અંદર આપણે જવા દીધું. તો હવે આપણામાં આવી રીતનું કેમિકલ ડાયજેશન વિધિન ધ સેલ એટલે કે ઇનસાઇડ ધ સેલ હશે કે પછી સેલની બહાર હશે? ધેટ યુ આર ટુ થિંક. યુ કેન થિંક ઇટ ફોર ઓનલી 30 seconds આઈ એમ ગિવિંગ યુ. તમારે વિચારવાનું કે આ બધું ફૂડ નહીં બધું અંદર ગયું, અને ફૂડ અંદર ગયો, હવે એનું કેમિકલ ડાયજેશન કઈ રીતના થશે? વિચાર કરો, થિંક. ઓકે, તો ફૂડ ક્યાં ગયો? સ્ટમકમાં. સ્ટમકની વોલમાંથી ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ આ ફૂડ ઉપર આવે કે આ ફૂડ અંદર જાય? ફૂડની ઉપર જ તે પોર થશે ને, ઠલવાશે ને. સો કેમિકલ ડાયજેશન અકર્સ ઇનસાઇડ ધ લ્યુમેન ઓફ ધ સ્ટમક બટ આઉટસાઇડ ધ સેલ. આઉટસાઇડ ધ સેલ. હું એક પીપરમેન્ટ મારા મોઢામાં નાખી દઉં અને પછી ચગળવા માંડું,
તો એ મારા શરીરમાં કહેવાય, મારા બોડીમાં કહેવાય, પણ કે મારા સેલની અંદર ન કહેવાય. સેલની તો બહાર છે, એ મારી બકલ કેવિટીમાં છે. તો સ્ટમકની અંદર ફૂડ પડ્યું છે અને સ્ટમકની વોલમાંથી ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ એની ઉપર સિક્રિટ થાય છે, બહાર આવે છે. સો આપણામાં કેવું છે? એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ડાયજેશન. તો આ જનરલી કોના માટે છે ટર્મ? તો કે જે બધા લોઅર કેટેગરીના એનિમલ, આપણે જ્યારે પોરીફેરા ને બધું ભણશું ત્યારે આવશે સિલેન્ટ્રેટ્સ નહીં. બે ટર્મ. પહેલી કઈ હતી? યુનિસેક્સ્યુઅલ, કાં તો એના બોડીમાં ઓવરિયો કાં તો એના બોડીમાં ટેસ્ટિસ, એક જ બોડીમાં બે હોય. કેમિકલ ડાયજેશન સેલની બહાર અને કેમિકલ ડાયજેશન સેલની અંદર. જો સેલની બહાર તો એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર, જો સેલની અંદર તો ઇન્ટ્રા સેલ્યુલર. But what about intercellular? This is intracellular, within the cells. Cellની બહાર. External fertilization. Now we are aware about the fertilization, entry of sperm into the ovum, entry of male gamete into female. Okay. If this occurs outside the body, entry of sperm into ovum occurs outside the body, it is considered as external fertilization. કોનામાં થાય? આપણે ફ્રોગમાં જોયું હતું. ફ્રોગમાં જ્યારે મેટિંગ ચાલતું હોય, કોપ્યુલેશન, ફિમેલ ફ્રોગ નીચે, મેલ ફ્રોગ ઉપર, સાયમલ્ટેનિયસલી એક જ ટાઈમે ફિમેલ પોતે પોતાના એગ લે કરે, મેલ એની ઉપર સ્પર્મ આવવા દે, બે તે છૂટા પડી ગયા. અહીંયા વોટર છે, તો હવે આ વોટર વિલ બી અવેલેબલ ફોર ધી સ્પર્મ એઝ અ મીડિયમ. એની અંદર એ પોતે ફ્લોટિંગ કરી તરી અને પછી ઓવમની અંદર એન્ટર થઈ જવાનો છે. ઓલા બે ફ્રોગ તો વી મેલ ફિમેલ. તો આમાં કઈ ફિમેલના બોડીની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન નહોતી, બોડીની બહાર થયું, એટલે એને શું કહેવાય? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. હવે फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो वो भी एक्सटर्नल. सो फर्टिलाइजेशन मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल. હવે આપણે ફ્રોગમાં શું જોયું? તો કે ફર્ટિલાઇઝેશન એ બહાર અને એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ એ બહાર. આપણામાં ઇન્ટરનલ ફર્ટિલાઇઝેશન, inside the body, inside our mother's body, which is the place for the fertilization in human. It is fallopian tube. તો ત્યાં ઓવમ પડ્યો છે ને ત્યાં સ્પર્મ આવી ગયા, એટલે કે મધરના બોડીની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન થયું. અને પછી મધરના બોડીમાં ને બોડીમાં તે 9 month સુધી એનો પાછું એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ ચાલ્યું, એનું પછી ફિટસ ડેવલપમેન્ટ ચાલ્યું. શરૂઆતનો જે પાર્ટ હોય એને કહેવાય એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ, લેટર પાર્ટને શું કહેવાય? ફિટસ ડેવલપમેન્ટ. સો ધેર ઇઝ ધ હ્યુજ ડિફરન્સ બિટવીન એમ્બ્રિયો એન્ડ ફિટસ. એ આપણે જ્યારે હ્યુમન બોડીમાં આવશે તે વખતે પાછા ભણવાના જ છીએ. પણ જે શરૂઆતનું થાય ઝાયગોટમાં એને આપણે એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ કહીશું, લેટર ઓન થાય એને આપણે ફિટસ ડેવલપમેન્ટ કહીશું. એટલે હાઈલી ડેવલપ્ડ ફિટસનો બર્થ થયો એમ આપણે કહેવું હોય તો કહેવાય, એટલે કે છોટા બચ્ચા આયા. હા, તો હ્યુમનની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન ઇન્ટરનલ અને પછી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ તે ઇન્ટરનલ. આવું શા માટે થાય છે એ હમણાં આપણે જોઈએ. ઓકે, external fertilization, internal fertilization. If fertilization occurs inside the body, આપણામાં oviparous, those who lay eggs, ઈંડા મૂકે એ બધાને oviparous કહેવાય. તો મુર્ગી ઈંડા મૂકે, યસ, તો મુર્ગીઝ આર oviparous. ઓકે, જેટલા ઈંડા મૂકે એ બધાને શું કહેવાય? oviparous. ક્રોકોડાઇલ ઈંડા મૂકે, યસ, તો કે crocodiles are oviparous. વિવિપેરસ, ધોઝ હુ ગીવ બર્થ ટુ ચાઇલ્ડ, જીવતા બચ્ચાને જે જન્મ આપે. કોણ આપે? તો કે હ્યુમન આપે, યસ આપે. તો આપણે બધા વિવિપેરસ. મેમલ્સ બધા જનરલી આ જ છે ને, પણ એમાંય તે એક એક્સેપ્શન આવશે, પ્લેટિપસ. ત્યારે પાછું આપણે જોશું, એ જ્યારે મેમલ્સ ભણવાનું આવશે ત્યારે, અત્યારે નહીં. ઓવિપેરસ ઈંડા મૂકે, વિવિપેરસ બચ્चे को जो जन्म देता है वो ओविविपेरस. ओविविपेरस પ્રોડ્યુસિંગ એગ્સ. એક તો પ્રોડ્યુસ એને કર્યા એના બોડીમાં ને બોડીમાં, ત્યાં પાછું ઇન્ટરનલ ફર્ટિલાઇઝેશન થયું હતું, ત્યાં અંદર જ તે હેચિંગ થયું, એટલે કે બચ્ચું બહાર આવ્યું અને એ બચ્ચાને પાછો એના મધરે બર્થ આપ્યો.
આવું થાય તો શું કહેવાય? ઓવોવિવિપેરસ. ઓવોવિવિપેરસ. આના રીતે એક્ઝામ્પલ આવશે. આ બધા એક્સેપ્શનલ કેસ કહેવાય, પણ આ આપણે ટર્મ યાદ રાખવાની. હ બાકી તો જનરલી કાં તો કોક ઈંડા મૂકતો હોય કાં તો પછી સીધે સીધા બચ્ચાને જન્મ દેતો હોય. પણ આ બધા તો કે ઈંડા અંદર ને અંદર, એગ અંદર ને અંદર, અને અંદર ને અંદર પછી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ એના બોડીમાં, ત્યાંથી પછી હેચિંગ થઈ અને ઈ જે છોટા બચ્ચા કા बर्थ हुआ अंदर वो बाहर आएगा, वो बाहर आएगा मदर के बॉडी में से. એકલા ઈંડા મૂકે ઓવિપેરસ, જીવતા બચ્ચા આ પ્રોડ્યુસિંગ એગ્સ ધેટ આર હેચ્ડ વિધિન ધ બોડી. તો આમાં એક વસ્તુ તો ફિક્સ થઈ ગયું કે ફર્ટિલાઇઝેશન તો ઇન્ટરનલ જ થશે ને. ફર્ટિલાઇઝેશન તો ઇન્ટરનલ જ થવાનું ને, કારણ કે તો જ એનું એગ અંદર ને અંદર રહે એના મધરના બોડીમાં, અને તો જ ત્યાંથી હેચિંગ થાય. તો જો આ બેમાં સિમિલારિટી શું આવી? વિવિપેરસ અને ઓવોવિવિપેરસમાં બેમાં સિમિલારિટી શું આવી? બચ્ચે કો વો બર્થ દેતા હૈ. બેમાં ડિસિમિલારિટી શું છે? તો કે જે વિવિપેરસ હોય ને, વિવિપેરસ એ મધરના વૂમ્બમાં, એના યુટ્રસમાં આજે બચ્ચાનું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય એને ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ મધર આપે. જ્યારે આવાને ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ એના એગમાંથી મળે મધરનું. તો એગમાં ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ છે ને, એ આપણે સમજીએ એટલે હમણાં ઓલું તમને ખબર પડી જાય. અમુક એગ હોય ને, આ એગ અહીંયા કાંક આપણે કરી નાખીએ એનું ન્યુક્લિયસ, અને અહીંયાનો સાઇટોપ્લાઝમ. સાઇટોપ્લાઝમ. હવે હું એક અત્યારે ફ્રોગનો એગ ડ્રો કરું છું, એનું ન્યુક્લિયસ, એનો સાઇટોપ્લાઝમ. સાઇટોપ્લાઝમ અને એના એગની અંદર ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ હોય એને યોક કહેવાય. યોક, YOLK. તમારામાંથી અમુક જણાએ સાંભળ્યો છે, અમુક જણા માટે ધીસ ઇઝ ન્યૂ ટર્મિનોલોજી. યોક. હવે આ મુરઘી છે ને, મુરઘી તો કોઈ પણ એવું લઈ લ્યો ને, એનું ન્યુક્લિયસ એન્ડ સાઇટોપ્લાઝમ, એમાં યોક મૂકું છું, ફૂલ રીચ. તો આ જે એક છે હ્યુમન છે, હ્યુમનનો એક છે. આ એક છે એ ફ્રોગનો છે. આ એક છે એ હેનનો છે, એમ માની લો. ઓકે, એવ્સનો છે. આનામાં યોક ફૂલ છે, આનામાં યોક જ નથી, ઓલમોસ્ટ નેગ્લિજિબલ, ખાલી આમ રેમેનન્ટ જ તે, બાકી નહીં. આને એ લેસિથલ એક કહેવાય, આને મિઝોલેસિથલ એક કહેવાય, આને પોલીલેસિથલ કહેવાય. ખૂબ આની અંદર યોક છે. યોક ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ ડેવલપિંગ એમ્બ્રિયો, ટુ ગીવ નરિશમેન્ટ ટુ ધ ડેવલપિંગ એમ્બ્રિયો. યોક એના માટે છે. આની અંદર એકલું ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ છે. તો ભાઈ હ્યુમનના એગમાં યોક જ નથી. તો આનું જ્યારે ફર્ટિલાઇઝેશન થશે, અને પછી જ્યારે એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ થાય ત્યારે એનામાં ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ નથી. મસ્ટ બી સપ્લાઇડ બાય હિઝ ઓર હર મધર. એટલે આપણામાં ઇન્ટરનલ ફર્ટિલાઇઝેશન અને ઇન્ટરનલ ડેવલપમેન્ટ થયું, કારણ કે મધરના બોડીમાંથી ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ આપવું પડે, કારણ કે હ્યુમનના એગમાં યોક જ નથી. જેની પાસે ફૂલ ઓફ યોક છે, આની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન થશે. ઓકે, અને એ પછી ઈંડું મુરઘીએ મૂકી દીધું. હવે એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ આટલા પાર્ટમાંથી મુરઘી બનવાની છે, છોટી મુરઘી. તો એનું જ્યારે આની અંદર એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ ચાલતું હોય ત્યારે એને તે ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ જોઈએ ફર્નિશ્ડ બાય યોક. તો ફૂલ યોક હોય તો આનું જેટલા ટાઈમ સુધી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ હાલવાનું એટલા ટાઈમ સુધી ચાલે, અને ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ મળી જાય. એક નાનકડી એવી છોટી મુરઘી બની જાય, હેચિંગ કરીને બહાર આવશે. એ છોટી મુરઘી જે બહાર આવશે, ઇટ લુક્સ લાઈક બડી મુરઘી. એના મમ્મી પપ્પાની જેવું જ તે દેખાતું હોય. વી લુક્સ લાઈક અવર ફાધર મધર, પણ આપણે ખાલી છોટા હોય. આપણા ફાધરને 5 ડિજિટ, તો આપણને 5 ડિજિટ. 2 આઈસ, તો આપણને 2 આઈસ. છોટા લિપ્સ, છોટી ટંગ, છોટા ચીક, બધું પણ હરખું જ તે ને દેખાવે, તો મોર્ફોલોજીકલ હરખા જ તે. પછી ધીમે ધીમે સાઇઝ વધે. ઓકે, બટ વોટ અબાઉટ ધીસ? યુ કેન થિંક ફ્રોગ. ફર્ટિલાઇઝેશન થયું, એક્સટર્નલ થયું, પછી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ શરૂ થયું. યોક તો ખાલી અડધી જ છે,
આ યોક યુટિલાઇઝ થઈ ગઈ ને હજી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટના જેટલા ફેસ થવા પડે એટલા ન થયા તો સારું વચ્ચેના ફેસે અટકી ગયું. એ જે વચ્ચેના ફેસે અટકેલો જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ બહાર આવે છે એને આપણે શું કહેતા, આ ફ્રોગનું છે, ફ્રોગનું લાર્વલ સ્ટેજ નોન એઝ ટેડપોલ. તો શું કરવા, ઇટ ડઝ નોટ લુક લાઇક ઇટ્સ પેરેન્ટ્સ બીકોઝ એમ્બ્રિયોનિક સ્ટેજ બધા જે એને કમ્પ્લીટ થવા જોઈએ નથી થયા, કારણ કે અંદર ખાવાનું ખાલી થઈ ગયું, યોક ખાલી થઈ ગઈ એટલે તરત બહાર નીકળી અને જે એક્વિયસ પ્લાન્ટના લીવ્સ હોય એ બધા એ ખાઈ જશે. આપણે જ્યારે ટેડપોલ ભણ્યા હતા ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી, એ પ્યોર હર્બીવોર્સ છે. જેવું કે તરત જ એને ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ આવશે એટલે એના બધા સક્સેસિવ ચેન્જીસ થશે અને એ બધા ચેન્જીસ થઈને એ પાછું પોતાના ફાધર મધરની જેવું મોર્ફોલોજીકલ ફીચર મળે. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ, આપણે ભણી ગયા ને, મેટામોર્ફોસિસ, ડેવલપમેન્ટ, ડાયરેક્ટ. પણ સીધા આના ડેવલપમેન્ટને શું કહેવાય, ડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ. જે બચ્ચું થાય, જે ઓફસ્પ્રિંગ થાય, લુક્સ લાઈક હિઝ પેરેન્ટ્સ. એની જેવું ન હોય તો એને સક્સેસિવ સ્ટેજમાંથી પાસ થ્રુ થઈને જવું પડે. એવું થાય તો એને મેટામોર્ફોસિસ કહેવાય, ફ્રોગની અંદર જોવા મળે. તો એમાં લાર્વલ સ્ટેજ. શા માટે એવું થયું, એના એગની અંદર યોક એટલે કે ખાવાનું ખાલી થઈ ગયું. ઓકે, ડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ. ઇફ ન્યુલી હેચ્ડ યંગ વન લુક્સ લાઇક એડલ્ટ ઇટ્સ પેરેન્ટ્સ, તો એને ડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ. આપણા ડાયરેક્ટ. પછી આ મુર્ગામાં ડાયરેક્ટ. આ મુરગી અને ઈંડા ઉપર શું કરવા બેઠે, એને ખાવાનું આપતી હશે? ના, એનું આઉટર મોસ્ટ જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું લેયર છે ને એ એટલું બધું પ્રોટેક્ટિવ છે કે અંદર બેક્ટેરિયા કે પછી ફંજાઈ ને એવું બધું ન જાય. નહીતર તો અંદર જે એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ થતું હોય એને પછી બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન થઈ જાય તો એ કંઈ આગળ ન ચાલી શકે. એની ઉપર બેઠે છે ને, સી ઇઝ ગિવિંગ ઓનલી ટેમ્પરેચર 39 to 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર. એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ બહુ સરસ થાય, ફાસ્ટ થાય અને એના બધા જ એન્ઝાઇમ હાઇપર એક્ટિવ હોય. એટલે એના જેટલા દિવસનો ગાળો એટલા વિધિન ધીસ ડેઝ એમ્બ્રિયોનિક કન્ડિશન રિમેઇન વન કાઇન્ડ ઓફ ધી ટેમ્પરેચર મેન્ટેન થયેલી, વન કાઇન્ડ ઓફ ધી ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ મીન્સ એની અંદર કોઈ જાતના બેક્ટેરિયા વાયરસ ન રહે, અને વેરી રેપિડ ઇન ટર્મ ઓફ ધી મોડ ઓફ એક્શન ઓફ એન્ઝાઇમ્સ. એટલે ફાસ્ટ એનામાં જેટલી એબિલિટી આપણે શીખી ગયા છીએ કે જો ટેમ્પરેચર ઘટી ગયું તો એન્ઝાઇમ હશે પણ એન્ઝાઇમેટિક એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થઈ ગઈ. નોર્મલ ટેમ્પરેચરે હાઈએસ્ટ હોય તો એને નોર્મલ ટેમ્પરેચર રાઉન્ડ અબાઉટ 39 to 40 જોઈએ, એટલે એની ઉપર બેઠીને એટલું કે એને આપી દે એટલે એનું પછી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ બહુ સરસ થાય અને એના જેટલા ડેઝમાં ફિનિશ કરવાનું એટલામાં થાય. ઇનડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ. ન્યુલી હેચ્ડ યંગ વન, જે નવો આવેલો છે બહાર, ડઝ નોટ લુક્સ લાઇક એડલ્ટ. ટેડપોલ લઈ સો સક્સેસિવ ચેન્જીસ. એની ટેલ ગઈ, એને ફોરલિમ્બ, એને હિન્ડલિમ્બ આવી ગયા, એની ગિલ્સ ગઈ. સક્સેસિવ ચેન્જીસ અકર્સ ઇન ઇટ્સ ફોર્મ ટુ ટર્ન ઇન્ટુ એડલ્ટ. એ એડલ્ટ એના જે પેરેન્ટ્સની જેવું છે એની જેવું પછી થઈ ગયું. સેસાઇલ, ફિક્સ્ડ એટ વન પ્લેસ. સેડેન્ટરી લાઈફ, સેસાઇલ, કોઈ એક જગ્યા કોઈ એનિમલ ફિક્સ થઈને તો એને સેસાઇલ કહેવાય. યોક, ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ એગ, અહીંયા આવી ગયું. નોટોકોડ અહીંયા આવી ગયું. તો આપણે જોઈ લઈએ. સોલિડ સ્ટોક લાઇક સ્ટ્રક્ચર, સોલિડ સ્ટોક લાઇક સ્ટ્રક્ચર, સોલિડ છે આ, અંદરથી હોલો નથી. વિચ ઇઝ ફોર્મ્ડ એટ ડોર્ઝલ સાઇડ ફ્રોમ મેઝોડમ, ફોર્મ્ડ એટ ડોર્ઝલ સાઇડ ફ્રોમ મેઝોડમ. આ રેડ કલરનું મેઝોડમ છે, એમાંથી બનેલું છે. વર્ટિબ્રાટા, એનિમલ્સ ઇન વિચ નોટોકોડ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ટુ વર્ટિબ્રલ કોલમ આર વર્ટિબ્રાટા. નોટોકોડ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ટુ વર્ટિબ્રલ કોલમ, એ બધાને વર્ટિબ્રાટા કહેવાય. સ્પાઇનલ કોડ રિમેન્સ પ્રોટેક્ટેડ બાય વર્ટિબ્રલ કોલમ. સ્પાઇનલ કોડ રિમેન પ્રોટેક્ટેડ બાય વર્ટિબ્રલ કોલમ. વર્ટિબ્રાટામાં છે ને એના જે હાર્ટ હોય એ બધા વેન્ટ્રલ સાઈડમાં હોય. પછી નર્વસ સિસ્ટમ ક્યાં હોય? ડોર્ઝલ સાઈડમાં. જો નર્વસ સિસ્ટમ ધીસ ઇઝ ડોર્ઝલ સાઈડ. જ્યારે નોન કોર્ડેટ હોય તો એ બધાને ઉલટું હોય. એના હાર્ટ આપણે ક્યાં જોયા હતા? કોકરોચમાં ખબર છે ઓલા હાર્ટની જેવા પાર્ટ હતા એ ક્યાં હતું? ડોર્ઝલ સાઈડ. અને એનો ઓલો ડબલ નવ કોડ આપણે ક્યાં ડ્રો કરતા? અહીંયા યાદ આવે છે? વેન્ટ્રલ સાઈડ. બધું ઉલટું છે.
પછી એપેન્ડેજીસમાં 1 પેર 2 પેર એપેન્ડેજ અથવા ઓલા ફિન્સ ને એવું બધું હોય. ઓલામાં તો કેટલા બધા પેર હોય અથવા ન હોય એવું થતું. અને બધી વેરાયટીઝ હતી એમાં તો ઓલું સીટા ને એવું બધું આપણે જોવા મળતું. એને લીડમાં આપણે જ્યારે અર્થવોર્મ ભણ્યા ત્યારે, અને હજી પાછું આવવાનું જ છે. પછી આ બધામાં પાછી ટેલે આવી પૂંછડી, ઓલા બધામાં પૂંછડી નથી. એટલે જ્યારે તમે કોર્ડેટ અને નોન કોર્ડેટનો ડિફરન્સ કરો ત્યારે તમને ખબર પડી જાય. પણ એ ડિફરન્સ તમારી પાસે જે મટીરિયલ છે એમાં લખ્યો છે, પણ આ જ્યારે લેસન પૂરો થાય ને પછી તમારે વાંચવાનો, એટલે આમ તમને ખ્યાલ આવી જશે. કારણ કે આપણે નોન કોર્ડેટના કેટલા બધા ફાઇલમ ભણવાના અને આપણે કોર્ડેટના ઘણા બધા ક્લાસીસ ભણવાના, 7 આપણે અહીંયા હતા. વિઝરલ ઓર્ગન, ઇન્ટરનલ ઓર્ગન, ધેટ ઇઝ ઇન્ટેસ્ટાઇન, સ્ટમક, આ બધા શું કહેવાય? વિઝરલ ઓર્ગન. પછી પોઇકિલોથર્મસ એટલે કે કોલ્ડ બ્લડેડ એનિમલ. બીજા હોય વાર્મ બ્લડેડ. આપણે અને એવ્સ એ બધા વાર્મ બ્લડેડ છે. બહાર ટેમ્પરેચર 50 ડિગ્રી થઈ જાય તો આપણા બોડીનું 50 ડિગ્રી થાય છે? થાય કે ન થાય? ન થાય. તો એનો મતલબ થયો તો કે એક્સટર્નલ ટેમ્પરેચરમાં કોઈ પણ જાતનો ચેન્જ આવે છતાં પણ આપણે આપણા બોડીનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરી શકીએ છીએ. જે આવા હોય એ બધાને વાર્મ બ્લડેડ કહેવાય. એ હોમિયોથર્મસ એટલે વાર્મ બ્લડેડ. They maintain their body temperature even if surrounding temperature is increases or decreases. શિયાળામાં થોડુંક ઓછું થઈ જાય તો કે આપણા બોડીનું ટેમ્પરેચર ઓછું થતું નથી. તો બે ગ્રુપ વાર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સ. વાર્મ બ્લડનું બીજું નામ હોમિયોથર્મસ એનિમલ્સ. કયા કીધા? એક બધા પક્ષીઓ એટલે એવ્સ, અને બીજા મેમલ્સ આપણે બધા. જેટલાને મેમરી ગ્લેન્ડ્સ છે એ બધા આવી જાય. તો એની અંદર ડોગ આવી જાય, એની અંદર કેટ આવી જાય, એની અંદર ચિમ્પાન્ઝી આવી જાય, એની અંદર લાયન આવી જાય, એની અંદર ટાઈગર આવી જાય, બધા આવી જાય મેમલ્સ. પણ આની સિવાયના જેટલા ગ્રુપ, એટલે કે તમે રેપ્ટાઇલ લઈ લ્યો, પછી તમે બધી ફિશિસ લઈ લ્યો, પછી તમે એમ્ફિબિયન્સ લઈ લ્યો, આ બધા કોલ્ડ બ્લડેડ કહેવાય, પોઇકિલોથર્મ્સ. એને બિચારાક શું થાય ખબર? બહારનું ટેમ્પરેચર વધે તો એના બોડીનું રીતે ટેમ્પરેચર વધે, બહારનું ટેમ્પરેચર ઘટે તો એના બોડીનું રીતે ટેમ્પરેચર ઘટે. એ બધા હલવાઈ જાય કારણ કે એન્ઝાઇમની મોડ ઓફ એક્શન ઉપર એની ઇફેક્ટ થાય, એટલે એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થાય. ચેન્જ ઇન ધ બોડી ટેમ્પરેચર અકર્સ એકોર્ડિંગ ટુ ચેન્જ ઇન ધેર સરાઉન્ડિંગ્સ એન્વાયરમેન્ટ. એના સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટમાં જે રીતનું ટેમ્પરેચર વધઘટ થાય, ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થાય, એમ એના બોડીનું તે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થાય. એટલે તમે જોશો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ફ્રોગ લઈ લઈએ, એ સમરમાં 12 o'clock કોઈ દિવસ બહાર ન હોય કારણ કે એના બોડીનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સમરમાં માનો કે 42 કે 45 હોય, એના બોડીનું 45 થઈ ગયું. All the enzymes present in the frog's body would become denatured and this frog will die. એવી રીતે બહુ જ્યારે શિયાળો જેમ હોય ત્યારે બહાર ન હોય કારણ કે ટેમ્પરેચર લો હોય. જો એ બહાર આવે તો એના બોડીની અંદર જે બધા ફંક્શન કરતા એન્ઝાઇમ છે એ બધા ડીએક્ટિવેટ થઈ જાય, ધીમે 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 ડિફંક્ટ થતા જાય. એન્ઝાઇમેટિક એક્ટિવિટી ગઈ એટલે બોડી ગયું. તો શોર્ટમાં શું યાદ રાખશો? કોલ્ડ બ્લડેડ એટલે બહાર ટેમ્પરેચર વધે, આનુંય વધે, બહાર ઘટે, આનુંય ઘટે. અને વાર્મ બ્લડેડ એટલે હોમિયોથર્મસ, બહાર વધે, પોતે પોતાનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરે. બે ગ્રુપ એવા છે. કોણ? એવ્સ એન્ડ મેમલ્સ. ઓકે, તો આટલું આપણે આ બધાનો તમારે એક 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 ક્લિકિંગ કરી નાખવાનું છે ફટાફટ. અને આને પછી તમારે લખી નાખવાનું છે તમારી નોટબુકમાં. આ એક પણ જગ્યા લખેલું નહીં હોય તમારી આખી અંદર. અને એ લોકો સીધું એમ જ કહેશે કે ભાઈ ફલાણા ગ્રુપના તો કે આ બધા કોલ્ડ બ્લડેડ છે, પૂરું. પણ ભાઈ કોલ્ડ બ્લડેડ એટલે હું એ મેં તમને સમજાવી દીધું. પાછું લખીને જ મૂક્યું છે એટલે મારે પછી લખાવાની માથાકૂટ નહીં. પાડવા જ મંડો ક્લિક ફટાફટ. આ યાદ જ રહેવું પડે બધાને.
ઓકે, ફરી વખત હું ઘા રિવિઝન કરી જાઉં છું. યુનિસેક્સ્યુઅલ ઓર્ગેનિઝમ, એના બોડીમાં કાં તો ઓવરી હોય કાં તો ટેસ્ટિસ હોય, એટલે કે એનું બોડી કોઈ પણ એક જ ટાઈપના સેક્સ સેલને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એબલ છે. હર્મેફ્રોડાઇટ જેના બોડીમાં બે હોય, ઓવરી હોય ને ટેસ્ટિસ હોય, એટલે કે એનામાં સ્પમી પ્રોડ્યુસ થાય ને ઓવમેઇદ પ્રોડ્યુસ થાય. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ડાયજેશન સેલની અંદર, ઇનસાઇડ ધ સેલ. એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સેલની બહાર. એક્સટર્નલ ફર્ટિલાઇઝર, એન્ટ્રી ઓફ સ્પર્મ ઇન્ટુ ઓવમ આઉટસાઇડ ધ બોડી. ઇફ ઇનસાઇડ ધ બોડી then it is internal fertilization. ઓવિપેરસ જે ઈંડા મૂકે, એગ લેઇંગ. વિવિપેરસ જે ચાઇલ્ડને બર્થ આપે, લિવિંગ. ઓવો વિવિપેરસ અંદર ને અંદર એગ, અંદર ને અંદર હેચિંગ મધરના બોડીમાં, અને પછી એ ચાઇલ્ડ બહાર. ડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ, કોઈ જાતનું લાર્વલ સ્ટેજ ન હોય. ઇનડાયરેક્ટ ડેવલપમેન્ટ, લાર્વલ સ્ટેજ હોય, એની અંદર બધા સક્સેસિવ ચેન્જ થઈ અને પછી એમના જે ફાધર મધર જેવા, એટલે કે મોર્ફોલોજીકલ ફીચર હોય એવા એનામાં ચેન્જ થઈને એવું એનું ફોર્મ બને. સેસાઇલ, ફિક્સ્ડ એટ વન પ્લેસ. યોક, ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ પ્રેઝન્ટ ઇન એગ, ઇટ ઇઝ નોટ સાઇટોપ્લાઝમ. નોટોકોડ, મેઝોડર્મલ ઓરિજિન, located at the dorsal side, extended from the head to tail वाला पार्ट में और वो solid. વર્ટિબ્રાટા જેનામાં નોટોકોડ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ટુ વર્ટિબ્રલ કોલમ, એ બધાને વર્ટિબ્રાટા કહેવાય. અને એની અંદર કોડ પ્રોટેક્ટેડ હોય. સ્પાઇનલ કોડ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમમાં એક બ્રેન હોય, બીજું સ્પાઇનલ કોડ હોય. વિઝરલ ઓર્ગન, ઇન્ટરનલ ઓર્ગન. કોલ્ડ બ્લડેડ એનિમલ, બહારનું ટેમ્પરેચર વધારે એનુંય તે વધે, બહાર ઓછું એનુંય ઓછું. વાર્મ બ્લડેડ એનિમલ ઓર હોમિયોથર્મસ, દે મેન્ટેન ધેર બોડી ટેમ્પરેચર. બહાર વધે તો હોય તેના બોડીનું એટલું જ રહે. ઓકે, આટલું તમારે યાદ રાખવાનું, આટલું તમને આ બધા મિનિંગ ખ્યાલ હોવા જ જોઈએ.